perfect love, okay? It's not your love or my love, but it's perfect love. Hallelujah. ఎందుకంటే our love is always conditional. Our love is limited. Our love counts. Our love, starts comparing, comparisons unte. It has all the flaws. Okay? But I'm going to talk about unconditional love. Okay? Which God has. So last week, Sunday, we have understood, his characteristics. His love is eternal, right? It's there from the beginning, right? Even before the beginning started, it was there. His love for us was there. And we were in his mind from the beginning, okay? And it is eternal, okay? And it is immutable. It cannot be changed. మార్పు లేని ప్రేమ ఎప్పటికీ కూడా మారదంట. యు మైట్ థింక్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే నేను తప్పు చేసినా అని నిన్ను నువ్వు కండెమ్ ఫీల్ అవుతావేమో కానీ బట్ ద వే హీ సీస్ యూ ఇస్ ద సేమ్, రైట్? ద వే హీ సీస్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక తల్లికి మదర్ ఆర్ అ ఫాదర్, ఓకే, దర్ ఓన్ సన్ ఆర్ డాటర్, దెవ్ సీన్ కిడ్ గ్రోయింగ్ అప్. ఎల్డర్ అయినాక అంటే పెద్దోడు మెచ్యూర్ అయినాక కూడా ఈవెన్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ time they are getting married, they still see them as a kid, right? In the same way, God lens అనేది చేంజ్ కావు మన పట్ల. వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ, నిన్ను నువ్వు కండెమ్ చేసుకున్నా కానీ హిస్ ఐస్ విల్ నెవర్ కండెమ్, ఆర్ హిస్ నేచర్ విల్ నెవర్ కండెమ్ us. That is his love, okay? And his love is holy, right? He's the most holiest person. And, we being his of, we being his children, right? We are supposed to be holy. So why do we meditate on his love is to know him, okay? To be transformed by like him. అంటే ఆయనను తెలుసుకోవాలి. ఆయనను తెలుసుకున్న ఆ లెన్స్ ద్వారా మనం ఏం చెందాలా? రూపాంతరం చెందాలా ఆయనలాగా, రైట్? హల్లెలూయా. సో let's turn our Bibles to Romans 5:8-11. నేను తెలుగులో చదువుతాను. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడుదుము. ఏలయనగా శత్రువులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణము ద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడిన ఎడల సమాధానపరచబడిన వారమై ఆయన జీవించుట చేత మరి నిశ్చయంగా రక్షింపబడుదుము. అంతేకాదు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము దేవుని యందు అతిశయపడుచున్నాము. ఆయన ద్వారానే మనము ఇప్పుడు సమాధాన స్థితి పొంది ఉన్నాము. But God shows and clearly proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ, the Messiah, the Anointed One, died for us. Therefore, since we are now justified, acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God by Christ's blood, how much more certain is it that we shall be saved by him from the indignation and wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, it is much more certain, now that we are reconciled, that we shall be saved, daily delivered from sin's dominion through his resurrection life. Not only so, but we also rejoice and exultingly glory in God, in his love and perfection, through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received and enjoy our reconciliation. Okay. So how did God demonstrate his love? The greatest demonstration of love was on the cross. It was not on Valentine's Day. Okay. The greatest demonstration of love was on cross, right? Why did he do that? Were we there with him? Physical ga mana mundena 2000 years back? No. Were we there? No, we were not there.
Physically we were not there, but spiritually, yeah, we've been there, right? అందుకనే మనం ఇంకా అంటే మన జీవితంలో ఇంకా అడామిక్ సీడ్ పనిచేస్తుండగానే, వైల్ వి వర్ యెట్ సిన్నర్స్, అంటే మనం ఇంకా పుట్టలేదు, వి డిడ్ంట్ కమిట్ ఎనీ సిన్, ఓకే, బట్ స్టిల్ అంట వి వర్ సిన్నర్స్ అంట. అప్పటికి కూడా మనం ఎవరికి దూరంగా ఉన్నామంట? దేవునికి దూరస్తులుగా ఉన్నామంట, రైట్? దూరస్తులుగా ఉన్నప్పుడే అంట వాట్ డిడ్ హి డూ? He demonstrated. But how is our love? For example, a relationship start అయింది. రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ కాగానే ఏమవుతుంది? కండిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఇది చేస్తే నేను ఇది చేస్తా, నువ్వు ఇది చేస్తే నేను అది చేస్తా, రైట్? దట్ ఈస్ ఆర్ లవ్, ఓకే? బట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ హిస్ లవ్. అసలు కండిషన్సే లేవు, రైట్? హీ డిడ్ంట్ సీ us. We were not yet formed. ఓకే, వివర్ లైక్ ఇంకా ఆ సిన్ని మనం ఫిజికల్ ఫామ్లో మనం అడాప్ట్ చేసుకోలేదు, బట్ స్టిల్ హీ పేడ్ ద ప్రైస్, హీ షెడ్ హిస్ బ్లడ్, సో దట్ మన ఏదైతే ట్రాక్ మనం చూసుకొని సిగ్గుపడుతూ ఉంటామో, ఏ ట్రాక్ని చూసుకొని అయితే మనము ఎప్పుడు మనల్ని మనం దూషించుకుంటామో, ఏ ట్రాక్ని బట్టి మనము ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నామో, ఏ ట్రాక్ రికార్డ్ని బట్టి మనల్ని మనము ఎప్పుడు తక్కువగా ఎంచుకుంటున్నామో, వీటన్నిటినీ కాదు, యు సీ మై లవ్ ఆన్ ద క్రాస్, వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆన్ ద క్రాస్, రైట్? నువ్వు దాన్ని చూసి నిన్ను నువ్వు చూసుకొని నడుమని చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా. సో ద గ్రేటెస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే నీకు ఇంకా నువ్వేం చేయలేదు, యు డిడ్ంట్ డూ ఎనీథింగ్, నీ రికార్డ్ అంతా క్లియర్, రైట్? ఒకవేళ నువ్వు ఎంత దుర్మార్గపు పని చేసి నువ్వు ఆ స్థితిలో ఉన్నా కానీ, ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ గాడ్ ఐ హ్యావ్ కమిటెడ్ దిస్, ఐ నో ఇట్ ఈస్ wrong, I did something wrong, I did something miserable అన్నా కానీ, what will be his response? I paid the price, my child. You call yourself righteous one. నీకు ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్ లేదు, I know you did it, I knew you would do it, but still I don't see you the way you see yourself. That is my love. నా లవ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే, ఐ వాంట్ యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ లవ్. యూ విల్ నాట్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ సిన్నర్. దేవా నేను పాపిని అంటే, బై యువర్ డిక్లరేషన్స్ యు ఆర్ గివింగ్ పవర్ టు యువర్ వర్డ్స్ that you will remain a sinner. But when you start declaring that you are the righteousness of God in Christ Jesus, I am justified అని చెప్పేసి, I am beloved of God, God loves me so much, right? God will not allow me to go through any sort of corruption, God will not allow me to go through any sort of sickness, God will not allow me to go through any sort of loss, right? నువ్వు ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తావో, that is what you experience, because you started seeing just the way your daddy is seeing you. Hallelujah. బట్ మనం ఏం చేస్తాము? లేదు, మనకు మనదే కనిపించాల, రైట్? అప్పుడే మనం ఏమైపోతామంటే చాలా హంబుల్ పర్సన్స్ అంట. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి పోయి, ఇఫ్ యూ సే దట్ యు ఆర్ అ సిన్నర్, యు ఆర్ నాట్ హంబుల్ పర్సన్. ఐఎమ్ సారీ టు సే, యు ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రైడ్ఫుల్ పర్సన్. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఆన్ ద క్రాస్. హీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ హిస్ లవ్ ఫర్ అస్ ఆన్ ద క్రాస్. ఇట్ వాస్ పెయిన్ఫుల్, రైట్? మనం ఎవరైనా మన చుట్టాలు, మన బంధువులకు ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తాను, ఇది చేసినామని చెప్పేసి రెచ్చిపోతాం మనం, రైట్? పక్కనోనికి ఎవడన్నా అప్పించినా కానీ మనం అసలు ఇక్కడ ఉండం, మనమే ఎట్లా అంటే ఇంకా దేవుళ్ళు కూడా దేవుని కంటే ఇంకొక రేంజ్లో ఎక్కువనే ఉంటాం మనం. నేనే చేసిన రాబాయ్, నేనే ఇది పోయి చేసిన, నేను అది చేసిన, నేను నాకు వీళ్ళు తెలుసు, వాళ్ళు తెలుసు, వాళ్ళ ద్వారా అదేమంటారు, నా ద్వారానే వాళ్ళు ఈ విధంగా అయినరు, వాళ్ళే. అవును, నీ ద్వారా ఇది అయినరు, కానీ మరి నువ్వెక్కడున్నావు? నువ్వు ఇంకా అక్కడనే ఉన్నావు. నీ త్రూ ఏమో వాళ్ళు ఎదిగినరు, కానీ నువ్వు అక్కడనే ఉన్నావు, రైట్? బట్ డస్ గాడ్ బోస్ట్ అబౌట్ హిస్ లవ్? నో, హీ డజంట్, రైట్? హీఈస్ ఓన్లీ సేయింగ్, నేను ఏదైతే చేసానో దాన్ని మాత్రం చూడు, యు సీ దాట్ అండ్ యూ స్టార్ట్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్.
ఓకే, యూ డోంట్ సీ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ నువ్వు ఆ విధంగా నిన్ను చూసుకోకు, రైట్? బికాస్ దట్ విల్ నాట్ మేక్ యూ పర్ఫెక్ట్. That will not make you to experience my unconditional love. That will not make you to experience the agape love. Right? It doesn't have any conditions. The moment you go, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ లవ్ని దే విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్ అ గ్రాంటెడ్, యూనో, దే విల్ లిటరలీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఒకసారి వెళ్ళి రిమోర్స్ అన్నమాట, పోయి నిజంగానే రిపెంట్ అయినట్టు, దేవా నేను పాపిని అని చెప్పేసి, నన్ను క్షమించు దేవా, నన్ను క్షమించు దేవా అని చెప్పేసి దేవుని దగ్గర పడి, దే ఎంప్టీ దెమ్ సెల్ఫ్, దెన్ దే ఫీల్ గుడ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అగైన్ సేమ్ థింగ్. మళ్ళీ దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి, నో 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 నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ లైక్ దిస్. ఐవ్ బీన్ దేర్, ఐవ్ బీన్ ఇన్ అ రిమోట్ స్టేట్. I've been saying, God, forgive me. I'm a sinner. Today, I was preparing for the word and, I was just going through my diary, 2013-14 our time low diary, I was just going through. And I felt so funny. My prayer was like that, God, forgive me, forgive me, forgive me. And I did write the date and, I'm constantly saying, week after week, I'm a sinner. Week after week, I'm a sinner. And I was like, God, నేను ఎక్కడుండి అసలు ఎక్కడికి తీసుకొని వచ్చినావు? రైట్? we've all been there. You don't have to feel bad about it. Right? But you thank God for, you have come from that place to another place. అందుకే ఆయన ప్రేమ అంట, మనము ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రేమను కనుగొంటామో ఆ విధంగా ఎప్పుడు నువ్వు ఉండవంట. లైక్, the day you meet him, you might be something, okay? But every day is a process, of transformation. You become like him. As you behold him, you become like him, right? So he will not keep you just like that. నువ్వు ఆ స్టేట్లోనే ఉండవు. If you found Jesus in your life, if you found Christ in your life, you will not remain the same, but you will be transformed. And this is our hope. And this is our hope. We always say, Gada mystery, that Christ in us is the hope of glory. Christ in us is the surety of glory, right? And this is the hope. Through his love, we have this hope. Through his love, we have the surety to experience God's life, to experience Zoe life. Hallelujah. Hallelujah. Right? And here he says that, మనం ఏమి విధంగా మార్చబడ్డామంటే ఆయన బ్లడ్ ద్వారా అసలు జస్టిఫైడ్. మనం ఏదైతే అంటే హీస్ అ జడ్జ్, ఓకే, హీస్ అ జడ్జ్. నౌ హీ హ్యాస్ టు జడ్జ్ ద సిన్, రైట్? డిడ్ హీ జడ్జ్? ఎస్, హీ పేడ్ ద ప్రైస్. బ్లడ్ అర్పించి, మన కోసం ఆయన ప్రాణం అర్పించి ఏం చేసిండంట, ఏదైతే సిన్, ఏదైతే కండెమ్నేషన్, ఏదైతే మనల్ని సపరేట్ చేస్తుందో ఆయన ప్రేమ నుండి, ఏ రాంగ్ థింకింగ్ అయితే మనల్ని దేవుని నుంచి ఇంకా దూరంగా నడిపింప చేస్తుందో, వాటన్నిటినీ ఒక జడ్జ్ లాగా ఏం చేసిండంట, హీ టుక్ దట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ours, రైట్? అండ్ హీ సెడ్, you are no longer a sinner, but you have a right standing with me. You are in right standing with me. అంటే ఇప్పుడు ఏంది, నేను మిర్రర్లో చూసుకున్నా అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గాడ్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నేనున్నా. నౌ వాట్ ఆర్ వి ఆర్ రిసెంబ్లింగ్ ఈచ్ అదర్. నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వేల్, నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ దట్ ఐ am a sinner. Now we don't have any doubt that I'm just a human being. I'm just, being made low అని చెప్పేసి, రైట్? సో దట్స్ బ్యూటిఫుల్. అంత ఇదిగా మనల్ని ప్రేమించి హీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇట్ ఆన్ ద క్రాస్, రైట్? హీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఆన్ ద క్రాస్. ఐ నో ఇప్పుడు మనం సీజన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. చాలా మంది భక్తి పరులు అందరు ఫాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. నో నో, ఐఎమ్ నాట్ కండెమింగ్, బట్ ఇట్స్ గుడ్ టు ఫాస్ట్, ఓకే? బట్ ఏ స్టేట్తోని నువ్వు ఫాస్ట్ చేస్తున్నావు? యూ వాంట్ టు, అంటే నీ కనెక్షన్ని, నీ రిలేషన్షిప్ని గాడ్తో బిల్డ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఫాస్ట్ చేస్తున్నావా? ఆర్ ఎల్స్ ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు సే, గాడ్ నేను ఇదంతా ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది నాది, సో ఈ సీజన్ నేను ఫాస్ట్ చేస్తున్నా,
ఏ విధంగా అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ మేము గుడ్ ఫ్రైడే సెలబ్రేట్ చేస్తామో ఆ విధంగా నేను ఎవ్రీ ఇయర్ నేను సిల్వ పైన వేస్తా. ఆ సిల్వ పైన వేసినాక ఇక దేవుని చిత్తము లేపుతాడో ఏదో మొత్తానికి ఇదంతా మర్చిపో. నేను ఇక ఈస్టర్ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త జీవితం, కొత్త ట్రాక్ రికార్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏమైపోతుంది, ఈస్టర్ కాగానే మళ్ళీ కొత్త ట్రాక్ రికార్డ్ అయిపోతుంది, రైట్? మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ లెంటి డేస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే మళ్ళీ హోలీ హోలీ హోలీ. ఎందుకు చేస్తున్నాం? వాట్ ఆర్ వి ట్రయింగ్ టు ప్రూవ్? వాట్ ఆర్ వి ట్రయింగ్ టు సే? గాడ్, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బీ హోలీ సో దట్ యూ విల్ డూ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ మీ, సో దట్ యూ విల్ ఎరేజ్ మై పాస్ట్. మనము ఎప్పుడన్నా ఎవరి నుంచి అయినా ఏదన్నా ఫేవర్ పొందాలనుకోండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ అ హ్యూమన్లీ ఫార్మ్, లైక్ జనరల్గా. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రమోషనే రావాలా, ఓకేనా? నువ్వేం చేస్తావు? నీ బాస్ దగ్గరికి పోయి మస్కా కొడతావు. ఎట్లా అంటే పులిహోర కలుపుతావు, చీజ్ బ్రెడ్లు ఇస్తావు, మొత్తం అంతెందుకు, మై డాటర్ ఇఫ్ షీ నీడ్స్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హర్ బాస్, వాట్ షీ డస్ ఇస్ హనీ టోస్ట్ చేసిస్తుంది. ఓకే, she will do cheese bread, she will do cheese omelette sandwich, you name it. ఆమెకి ఏది పడితే అది చేయాలనిపిస్తుంది. ఎందుకు? జస్ట్ టు గెట్ వాట్ షీ వాంట్స్, జస్ట్ టు గెట్ అన్ yes from her boss. Okay, she doesn't want to hear no, and so are we like her. ఆమె అట్లీస్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుండా చేస్తుంది, బట్ we know him, we know his love. You don't have to do any stunts. All you have to do is you just say yes to his love. ఆయన ప్రేమకు నువ్వు రెస్పాండ్ అయితే చాలు. If you love him, if you give your heart to him, that's enough. You don't have to say, God, నేను ఇది చేస్తున్నా, నేను అక్కడ పోయి మోకాల మీద నడుస్తా. Take your position as son. You take your position. ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్త ఉంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ అండ్ మై హస్బెండ్, he keeps saying, Divya, I love you more than you love me అంటాడు, right? When he says that, my counter is all you have is mine. All you have is mine. All you own is mine అని చెప్పేసి నేను అంట, రైట్? యూ గెట్ దట్ థింగ్. ఎస్, హీ డస్ సంథింగ్ ఫర్ మీ, హీ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ మీ, హీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ మీ, హీ ఈస్ లవింగ్ మీ అన్కండిషనల్లీ. సో నౌ వాట్ ఐ డూ, ఐ ఓన్ హిమ్. Same way he owns, right? He owns me, and he has certain things to tell me. నాకు ఇది చెప్తాడు, నువ్వు ఇట్లుంటే నువ్వు ఈ విధంగా అయిపోతావు. He corrects me, okay? Sometimes I don't take it as a rebellious wife, but most of the time, I take it. I ask God, give me a heart too. Right? And we are like that. But God doesn't see that thing, but he only sees whether you are giving all of yourself to him. నువ్వు అదొక్కటి ఇచ్చి నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావు ఆయన ప్రేమను అని అంటే, దర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ కెన్ స్టాప్ యూ. దర్ ఇస్ నథింగ్. ఎందుకంటే ఆయన వెల చెల్లించింది కొంచెం కాదు, ఇంత కాదు, సమస్త జనులందరి కోసం అంట. ఆయన ఒక్క రక్తము, ఆ రక్త బిందువులు చాలు, దట్ ఇట్ హ్యాస్ totally made us blemish free, totally made us right standing with God, totally made us like gods, like him. ఎప్పుడైతే అరే కుక్క పిల్లని కుక్క పిల్లనే అంటాము, రైట్? మరి దేవుని పిల్లల్ని ఏమంటారు? దేవునిలానే అనాలా? అదే మనం మర్చిపోతాం. We always forget that fact that we are the children of God. We are the children of God. నీ ఏ అవసరమైనా కానీ, ఒకవేళ నువ్వు పాపప్ స్థితిలో నువ్వు ఈ విధంగా ఉంటున్నావు అని చెప్పే దేవుడు అక్కడ క్రాస్ పైన హీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ హిస్ లవ్. అంటే డోంట్ యూ థింక్ దట్ ఈ నీడ్, నువ్వు ఏదైతే నీడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నావో, నువ్వు ఏదైతే ఇది నన్ను కుమిలి వేస్తుంది, దేవా ఇది నన్ను ఇట్లా నన్ను బ్రేక్ చేసేస్తుంది, దిస్ సిచ్యుయేషన్ ఈస్ హర్టింగ్ మీ, దిస్ ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీమోర్ అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నా హారబుల్ సిచ్యుయేషన్, డోంట్ యూ థింక్ హీ కెన్ డెలివర్?
if he could pay the price, if he could give his blood, okay, if he could give his life for you and me, don't you think that, your situation is just a small thing for him? Yes. It's a very, very small thing. It's a very minute thing for him. But ఎందుకు నేను మరి చిన్న థింగే కదా పాస్టర్, మరి ఎందుకు దేవుడు ఇచ్చేస్తలేడు అని అంటే, ఆయనకు తెలుసు నీకు ఏది మంచిదో, నీకు ఏ విధంగా ఇయ్యాలో ఆయనకు తెలుసు. Right? For example, see, these days lot of schools are educating kids about junk food, okay, food habits gurinchi, lifestyle gurinchi educate chestunar, right? Now I am aware, okay, certain foods are very harmful to my daughter, right? And she wants to have that. So what will I do? Will I give it to her? Why? ఇవ్వచ్చు కదా, ఏమంది? I love her so much, no? No, she's crying, I have to give. ఏడుస్తుంది, ఇవ్వాలా కదా. ఇప్పుడు లేదనుకుంటే ఏమనుకుంటుంది ఆమె? మా మమ్మీ నన్ను అసలు లవే చేయదు, బ్యాడ్ మదర్ అనుకుంటుంది, లేబుల్ చేస్తుంది. సో ఆ లేబుల్ నేను తీసుకోగలుగుతానా? నో, ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్. సో ఫర్ మీ నాట్ టు టేక్ దట్ లేబుల్, టు యాక్సెప్ట్ దట్ లేబుల్, నేను ఏం చేస్తుంటా? ఐ విల్ గివ్, రైట్? నేను ఇచ్చి ఏం చెప్తాను? ఇంకొకసారి వద్దు, ఇంకా అయిపోయింది ఇక్కడతోని అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను. బట్ ఆ ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్. హీ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్, రైట్? నీకు ఎప్పుడు ఏది కావాలో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ టైంలోనే ఇస్తాడు దేవుడు, అదే ఇస్తాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ క్రయింగ్, యు ఆర్ ఫాస్టింగ్, యు ఆర్ క్రయింగ్ అండ్ సేయింగ్ గాడ్ ఐ వాంట్ దిస్ అని అంటే, ఐఎమ్ సారీ టు సే, నీకు గాడ్ ద్వారా కాదు, డీమన్ ద్వారా అది వస్తుంది. బట్ దాని తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ తోని, దేవా నేను నిన్నే కదా అడిగిన దేవా అని అంటే, నువ్వు నన్ను అడిగినావు కానీ నా వాయిస్ అయితే వినలేదు కదా బేటా, రైట్? నువ్వు నా వాయిస్ వింటే నువ్వు ఆత్రపడకపోతుండే. నువ్వు నా వాయిస్ వినలేవు కాబట్టి నువ్వు చేయాలనుకున్నది చేసినావు, నువ్వు కకృతి పడ్డావు, నువ్వు చేసినావు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు, రైట్? నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా వచ్చినావు, ఇప్పుడు కూడా ఏం మోడ్లో ఉన్నావో. డోంట్ యూ థింక్ దట్ గాడ్ డజంట్ నో యువర్ థాట్స్? నువ్వేమనుకుంటావు? నేను ఇప్పుడు పోయి దేవునికి పోయి దేవా ఫర్గివ్ మీ అంటే, ఈజ్ ఆల్ గ్రేషియస్, ఈజ్ ఆల్ గుడ్ గాడ్ టు ఫర్గివ్, టు ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అగైన్ నాకు కావాలనుకుంటే అది ఇస్తాడు దేవుడు అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకొని పోతావు. డోంట్ యూ థింక్ హీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? ఎంత కోపం వస్తుంది అంటే కొంతమందికి, ఈజ్ గాడ్ యాక్చువల్లీ దేర్? ఈజ్ గాడ్ హియరింగ్ మై ప్రేయర్స్? ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ సో మచ్, ఐ డిడ్ సో మచ్. అసలు దేవుడే ఉంటే నా ప్రార్థన వినడా? నాకెందుకు ఇదంతా సఫరింగ్ అని చెప్పేసి, ఆల్ సెల్ఫ్ రైచియస్ పీపుల్. మీరు ఏం చేయలేదు చెప్పాలంటే. ట్రస్ట్ మీ, వి డిడ్ంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ గాడ్. We didn't do anything. All that we have is because of him. Amen. All that we own is because of him. Amen. Pratidi నువ్వు విధంగా నువ్వు today your breathing is because of him. Amen. Today you have this life is because of him. Amen. It's fine, you might be in pain. You might be in pain because of your wrong choices, or because of wrong understanding about God, or because of anything. Because God wanted to test you. It could be anything. But be, glad that, you are actually breathing. And it's a great thing that, it's the perfect representation that, he is showing, he's pouring out his love over you. COVID time lo anta mandi egirpoyinru, right? But still you are alive. You're alive. He has a plan over you. He has a purpose over your life. Amen. He didn't wanted you to perish like others. He didn't wanted that. But he has a great plan over your life. And that is the reason you are still alive. So if you have this understanding, Deva idi nenu emi cheyaledu. This is, I know, I've been a self-righteous person. I've been thinking, God, I stood for you. I preached for you. I did miracles for you.
అసలు నీకు అంత సీన్ ఉందా నువ్వు చేసే అంత? ఆయన గ్రేస్ లేనిది నువ్వేమి కూడా చేయలేవు. ఆఖరికి నువ్వు వంగలేవు, నువ్వు తినను కూడా తినలేవు. తినది అరగదు, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్తోని పోవాల్సి వస్తుంది. ఐఎమ్ సీరియస్. మనం ఏం చేయలేము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ లవ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ గ్రేస్, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ బేసికలీ. బట్ are we co-partnering with him? Are we acknowledging his love for us? Are we saying, ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు. బాయ్ ఫ్రెండే నేనే నేను ఇంప్రెస్ చేస్తా, నేనే ఇది చేస్తా అంటే, డోంట్ యూ థింక్ అట్ వన్ పాయింట్ దట్ బాయ్ విల్ ఫీల్, అసలు నేను ఏం చేస్తున్నా నేను, ఈమె అసలు రెస్పాండ్ కాదు, ఏం చెయ్యదు, చూస్తూనే ఉంటుంది, ఎందుకు మాట్లాడది, అసలు నేను చేస్తుంది కరెక్టేనా అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. డోంట్ యూ థింక్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ క్వశ్చన్ లైక్ దట్? No, are we thinking that, yeah, he's been pouring out his love, he's been loving us unconditionally, right? But are we responding to his love? Surely he will not get tired. Surely he will not get tired. But human ga నువ్వు చేసే ఎఫర్ట్స్కే నీకు ఇంత టైర్డ్నెస్ వస్తే మరి గాడ్కు ఉండదా? He being your father, he has great plans for you, but don't you think that, he wants you to be in a top position? Don't you think he wants you to be the happiest person? Don't you think that, he wants you to excel in your life? Don't you think he wants you to experience his Zoya life? నువ్వు సిక్నెస్తో ఉంటే డోంట్ ఎవర్ థింక్ దట్ గాడ్ ఈజ్ రిజాయిసింగ్. నో, హీ ఈజ్ ఇన్ పెయిన్ బికాస్ హీ ఈజ్ థింకింగ్, మై చైల్డ్ అండర్స్టాండ్, ఐ గేవ్ యూ అథారిటీ, నీ అథారిటీతోని నువ్వు దాన్ని తొక్కు, నీ కాలి క్రిందికి తెచ్చుకో. అంతేగాని నువ్వు డోంట్ బీ సో బ్లైండెడ్ దట్ టు షెడ్ యువర్ టియర్స్ అండ్ స్టార్ట్ క్రయింగ్, దేవా నాకే ఎందుకు ఈ నొప్పి అని చెప్పేసి. The moments you say that, it is my noppi, God will also say, naku tala noppi ra babu అని చెప్పేసి. ఇంకా మారరీలు వీడింతే, వీడి బతికింతే. ఓకే, విల్ రీడ్ Romans 5:5. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు, మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరించబడి ఉన్నది. రైట్? His hope will never disappoint us or it shames us, but his love has been poured out in our hearts అంట. ఇప్పుడు ఏంది ఈ రెస్పాన్స్? నేను ఏదైతే చెప్పినో అది కూడా మనది కాదు. ఐఎమ్ సారీ టు డిసప్పాయింట్ యూ. నువ్వు ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నావో, అయ్యో నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నా, అయ్యో నేను దేవుని కనుగొన్నా, అయ్యో నేను దేవుని ప్రేమను రుచి చూచినా అని చెప్పేసి నువ్వు టాప్ లెవెల్లో ఫీల్ అవుతున్నావో, ఐఎమ్ సారీ టు సే, బట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ poured out by the Holy Spirit. సో బేసికల్లీ మనం ఏందంట అనొద్దు, ఏం లేదు, ఖాళీ లోన లోటారం పైన పటారం అంటారు కదా, అదే మనం బేసికల్లీ. వితౌట్ గాడ్ వీఆర్ లైక్ దాట్, బట్ విత్ గాడ్ వీఆర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బీయింగ్స్. విత్ గాడ్ అండ్ హిస్ లవ్, ఎందుకంటే హిస్ లవ్ ఇస్ ఆల్ పవర్ఫుల్, రైట్? దట్ ఈస్ వై హీస్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్. అంటే ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఉంటే తప్ప ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కూడా హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ హిస్ ఫాదర్, గాడ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్, బట్ లెట్ యువర్ విల్ బీ డన్. ఎందుకంటే నేను ఈ ఒక్క యాక్ట్ చేస్తే నా పిల్లలందరూ ఏం చేస్తారు? నువ్వేదైతే కలిగి ఉన్నావో సమస్తాన్ని కలిగి ఉంటారు. హీ సా ద ఎండ్. He saw, మన ఫ్యూచర్ని చూసి he did that act, right? But are we seeing his love in that way? Are we seeing his love in that way? He demonstrated his love. He poured out his love. మనం ఏమన్నా చేసినామా? ఏం చేయలేదు. Now whatever he has,
ఇంత ఇది చేసిండు అంటే మరి ఆయనకి ఏది కలిగి ఉంటే, ఒకవేళ ఆయనకు సమస్త రోగాన్ని తీసేసే శక్తి ఉంటే, ఒకవేళ మరణాన్ని జయించే శక్తి యేసుక్రీస్తు కలిగి ఉంటే, ఒకవేళ సమస్తము ఇక్కడ లేనిది ఉన్నట్టుగా చేసే శక్తి ఆయనకుంటే, యూ బీయింగ్ హిస్ చిల్డ్రన్, you being his inheritance, you having his inheritance, don't you think you have the same capacity? ఒకవేళ నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్, ఆయనకున్నదంతా నాదే, జస్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఇస్ మైన్ అని నేను ఎట్లా క్లెయిమ్ చేస్తున్నానో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ క్లెయిమింగ్ గాడ్ ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ మైన్ అన్నప్పుడు, యూ కెన్ ఆల్సో సే ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ yours గాడ్. ఎందుకు అని అంటే వీఆర్ ఇన్ అ పార్ట్నర్షిప్, వీఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్, ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్. It is mutual. Okkore, I'm just, I'm the one who is in the relationship. Ante you feel like dead person in the relationship. You feel so dead. But when you are mutual, you experience that love, you experience that joy, you experience that peace. Right? When there's a person who's hearing you, when there's a person to comfort you, when there's a person to say yes. Right? When there's a person who pampers you like, oh, yeah, my sweet kutti Shona అని చెప్పేసి చేస్తా ఉంటే, you feel so good. Right? And in the same way, God is, pampering us, with all that he has. Don't you think that, you can exchange this thing? You can give your problems to him and say, God, you own this. Now as a kid, I own this. Right? If you own this thing, then I will surely own it. ఇవన్నీ నాకు ఫిజికల్ రిలంలో వచ్చినాయేమో, ఇవన్నీ నాకు బికాస్ I am in the family lineage, ఇవన్నీ ద్వారా వచ్చిందేమో, బట్ I am no longer connected to it. I am connected to you. I am connected to your bloodline. When you are connected to his bloodline, don't you think all that he has is yours? Then give it to him. Give it to him. If your problems are too big for you, then give it to him. It's too small for him. It is too small for him. If you are thinking, no, I can't study and focus pettalekapothunana, give it to him. If you think that, I'm suffering at my workplace, ma all tokkestunnaru nanu anukuntunnavo, give it to him. If you feel that, లేదు నేను చాలా నొప్పిలో ఉన్నా, నా పిల్లలు నా మాట వింటలేరు అనుకుంటున్నావా, give it to him. నీ పిల్లలు కాదు, ఫస్ట్ ఆయన పిల్లలు. When you surrender to him, he takes care of everything. And when you know your authority as son, then surely you will have a powerful life. Hallelujah. Right. We'll read 1 John 4:7 నుంచి 11 వరకు ఇప్పుడు చదువుకుందాం. ప్రియులారా, మనము ఒకరినొకడు ప్రేమింతుము, ఏలయనగా ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుచున్నది. ఓకే, ప్రేమ ఎవరి మూలంగా కలుగుతుంది? దేవుని మూలంగా కలుగుచున్నది. ఓకే, ప్రేమించు ప్రతి వాడును దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడై దేవుని ఎరుగును. ఓకే, ప్రేమించు అంటే మీరెవ్వరు మీ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ తో ఎవరిని ప్రేమిస్తలేరు. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ లవ్, if you are already married, still in love, understand it is God's love that is making you to love your wife, or your so called to be wife or to be husband. Okay, whoever it is not in your strength, but it is who God is giving that. Okay, yeah. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, ప్రేమ లేనివాడు దేవుని ఎరుగడు. ప్రేమ లేనివాడు ఎవరంట? దేవుని ఎరుగడు. అంటే నువ్వు చెప్పినావు అనుకో, చాలు నాకు బర్దాష్ అయితే లేదు, ఏంటి దమ్మని చెప్పేసి నువ్వు అంటున్నావు అనుకో, వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు సే? నువ్వు దేవుని ఎరగవా అంట. నేను చెప్తాలేను, ఇది బైబిల్ ఇస్ సేయింగ్. నాకు దమ్ అయిపోతుంది ఇక చాలు, నాకు అసలు ఐఎమ్ చోకింగ్ ఇన్ దిస్ రిలేషన్షిప్, ఐ కాంట్ టేక్ దిస్. నో, ఎక్సెప్ట్ అబ్యూస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి, ఇట్స్ బెటర్ యూ రన్. If there is no physical abuse and if there is no mental abuse, that's why you can just run. But if there is something, ఒకవేళ జస్ట్ ఒక రూఫ్కి లీక్ ఉన్నది అని అంటే నువ్వేం చేస్తావు? కొత్తిల్లు కొనుక్కుంటావా? ఏం చేస్తావు?
రిపేర్ చేసుకుంటావు. అయినో ఏదో పెట్టి ఫిక్స్ అయితే చేసుకుంటాం, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫిక్స్ అవ్వాల్సిన వాటికి కొత్తది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? కొత్తగా కావాలనాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిక్స్ చేయాల్సుకుంది ఫిక్స్ చేసుకోండి. టేక్ గాడ్స్ హెల్ప్. ఓకే, మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను. దీని వలన దేవుడు మన అందించిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడెను. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనల్ని ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను. హల్లెలూయా. మనం ఆయనను ప్రేమించితిమని కాదు, కానీ ఆయననే మనల్ని ప్రేమించి. రైట్? ఎవరైనా సెల్ఫ్ రైచియస్ పీపుల్ ఉంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ లవ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ లవ్, ఇట్ ఈస్ హిస్ లవ్. సో డోంట్ ప్లే విత్ హిస్ లవ్. రైట్? నువ్వు ఆడుకుంటే ఏం లేదు. మనం ఎంత గ్రేట్ పీపుల్ అంటే పాపము దయ్యాన్ని ఎంత బద్నాం చేస్తామంటే అంత బద్నాం చేస్తాం. అది చేసేది చాలా చిన్నది. రైట్? అది చేసేది చాలా చిన్న పని, కానీ నువ్వేం చేస్తావు? నువ్వు ఫీల్ అయిపోయి దాన్ని మెడిటేట్ చేసి చెయ్యాల్సింది పక్కనోనికి చెప్పి, ఫ్రెండ్స్కి చెప్పి, చుట్టాలకు చెప్పి, వీటన్నిటికీ చెప్పి నువ్వేం చేస్తావు? ఆఖరికి ఈ సైతాను భలే శోధిస్తుంది నన్ను. సైతాన్ని శోధిస్తలేదు, నిన్ను నువ్వే శోధించుకుంటున్నావు. ఇంకా కొంతమంది ఎట్లా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ దయ్యమే ఊకే. అసలు ఎట్లా అంటే ఇది నన్ను ఎప్పుడు కూడా దేవుని సేవ చేయని, అది దయ్యం నన్ను ఎట్లా పరీక్షిస్తుంది అంటే అట్లా పరీక్షిస్తుంది. ఎందుకు నీకు ఫోకస్ దయ్యం మీద? నీ దేవుని మీద పెట్టు ఫోకస్. యూ విల్ సీ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ బిహోల్డింగ్ హిస్ ఫేస్, యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ థింగ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ బిహోల్డింగ్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ ఎనిమీ, ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ఎనిమీ ప్లాన్స్, ప్లాట్సే వర్క్ అవుతాయి నీ లైఫ్లో. రైట్? లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్. అరే రే 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 ఏమవుతుంది? ఇంకా కొంతమందికి ఎట్లుంటుందంటే, ఎవరైనా టెస్ట్ మనీ విన్నారు అనుకోండి, దట్ దేవ్ బీన్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ విచ్ క్రాఫ్ట్ ఏదో అని చెప్పేసి వీళ్ళకే అవుతున్నట్టు ఫీల్ అయిపోతారు. కాలు నొప్పి వచ్చిందంటే అయ్యో నాకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు నా మీద వేస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి. ఎందుకు చేస్తారు? అన్లెస్ యూ గివ్ పవర్ టు యువర్ థాట్స్. నువ్వు మాట్లాడి దానికి ఒకవేళ నువ్వు పవర్ ఇస్తే తప్ప నీ జీవితంలో అది పని చేయదు. వాడు పోయి పుల్లలే కూర్చొని ఏదే కూర్చొని నథింగ్ విల్ వర్క్, బికాస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ట్రూ. అండర్స్టూడ్? హీ సేస్ నీ పట్ల అంటే నీకు విరోధంగా నిరూపింపబడే ప్రతిదీ కూడా వర్ధిల్లదు అని చెప్తున్నప్పుడు, యు ఆర్ సేయింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్ హ్యాస్ పవర్ టు పోక్ యూ, టు క్రష్ యూ అని చెప్పేసి నువ్వు అంటున్నావు. నీ ఆలోచన ద్వారా, నీ మాటల ద్వారా నువ్వేం చేస్తున్నావు? యు ఆర్ గివింగ్ పవర్ టు దోస్ పర్సన్స్. But if you can, turn the same energy, same thing to say that God loves me so much. He loves me, he accepted me in the beloved అని చెప్పేసి నువ్వు ఎప్పుడైతే దాన్ని కాన్స్టెంట్గా మెడిటేట్ చేసి కాన్స్టెంట్గా యూ డిక్లేర్ ఇట్, యూ సీ ద గుడ్నెస్, యూ సీ హిస్ ఫేవర్. టుడే ఐ వాజ్ హియరింగ్ వన్ గ్రేట్ టెస్టిమనీ. నాకు చాలా ఫేవర్ అని చెప్తున్నారు ఒక పర్సన్. ఏం ఫేవర్ అంటే, ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ ప్రతి దాంట్లో కూడా హీ డజంట్ హ్యావ్ హిస్ అడ్రస్. ఇంటి దగ్గరనే పాస్పోర్ట్దే అసలు అడ్రస్ లేదంట. వెరిఫికేషన్ ఎక్కడైందంటే మరి రోడ్ మీద అయింది. ఆ పోలీస్ వాడు ఫేవర్ ఏమనలే, జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసేసిండంటే వావ్. నో, యాజ్ యూ మెడిటేట్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. దీస్ ఆర్ యువర్ పోర్షన్. ఇట్స్ నాట్ మనకు అనిపిస్తుంది అయ్యయ్యో ఇది చాలా గ్రేట్ టాస్క్ ఏమో అని చెప్పేసి. బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ దట్ yes, I can get all these things, I am the favored one, I am loved by God కాబట్టి నేను ఏది మాట్లాడితే నా జీవితంలో అదే అవుతుంది అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటావో, then you will surely see such things. And today as we were talking also, the person called,
ఏంది అని అంటే ఇంకొకటి వచ్చేడుతుంది, నా పాన్ కార్డ్ వచ్చేడుతుంది, అక్కడ డెలివరీ చేసే బదులు నాకు ఫోన్ చేసిండు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ర్యాపిడో చేపిస్తాను పోస్ట్ మ్యాన్తోని. సచ్ అ గ్రేట్ ఫేవర్ కదా. యూజువల్లీ వీ డోంట్ దమ్ చేస్తారు పోస్ట్ ఆఫీస్లో. మా పాప పాస్పోర్ట్ గురించి నేను వెళ్తే వెయిట్ చేపించి నేను చూస్తున్నా. అంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ స్టేట్ టు గో అండ్ సే, అంటే అక్కడ నేను డిక్లరేషన్స్ చేసుకోలేదు. ఐఎమ్ లైక్ 10 స్టేట్ అనమాట, వెళ్ళి తీసుకోవాలా గ్రాబ్ ఇట్ అన్న స్టేట్లోనే ఉన్నా. బట్ వన్ థింగ్ ఐ సెడ్, ఐ విల్ నాట్ మూవ్ అన్లెస్ దట్ పర్సన్ గివ్స్ మీ అని చెప్పేసి. ఐ సెడ్, వన్ పర్సన్ ఫౌండ్ మీ, అయ్యో తనకి చాలా అర్జెంట్ అంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇచ్చేసిండు. బట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఫేవర్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ బిలవ్డ్ ఆఫ్ గాడ్. Everything has to come, if it is God's best for you, if it is God's will for your life, it has to be yours. You can't let go of those things and say that అయ్యో నాకు ఇది కాదేమో అని చెప్పేసి. No, you need to come to an understanding that నాకు ఏది ఉన్నా I am God's favorite child, I am loved by God kabatti I will get everything best. Even Jabez asked God, he understood, and he asked immediate gain చేసిండంట. He extended his territories. అంటే ఎవరిని ఏది అడిగినా కానీ దేవుడు ఏం చేసిండు? He gave it because he is the first giver, right? ఆయన సీడ్ని ఆయన మన కోసం ఇచ్చిండు. డోంట్ యూ థింక్ ఓన్ సన్నే ఇచ్చినప్పుడు డోంట్ యూ థింక్ వాట్ యువర్ నీడ్స్ ఆర్ లైక్ బిఫోర్ హిమ్? ఇవంతా చిన్నవి. ఈ చిన్న వాటి గురించి మనం తలంచి సిక్నెస్ తెచ్చుకుంటాం, బాధపడి సిక్నెస్ తెచ్చుకోవాలా, మళ్ళీ అదేమంటారు హాస్పిటల్ అలా పోవాలా, బిల్స్ తెచ్చుకోవాలా. నో, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ సిక్, దెర్ ఇస్ అ స్పిరిచువల్ రీజన్ దట్ you are too much occupied with the things of this world, or you are too much occupied with your own thinking that నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నావు కాబట్టి you are getting all those things. That is when enemy, అందుకే అంటాడు ఎనిమీ ఎప్పుడు డీసెంట్గా రాడు, నాక్ చేసి రాడు, గుసాయిస్తాడు, రైట్? దట్ ఈస్ హౌ హీ ఈజ్ అ థీఫ్, రైట్? సో హీ విల్ కమ్. నువ్వు జస్ట్ ఒక చిన్న సందు పెట్టినావు అంటే చాలు దూరిపోతాడు, రైట్? ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ సేయింగ్ అయ్యో వాళ్ళకి ఈ విధంగా అయిపోతుంది, దేవుడేంది నేను ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నా కానీ నాకు ఏమైతలేదు, ఇంకెన్ని రోజులు అని చెప్పేసి నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో అయిపోయింది, నువ్వు ఎంట్రన్స్ ఇచ్చేసినావు అక్కడనే. నేను ఎన్నేళ్ళు ఇంకా కష్టపడాలా ఈ మినిస్ట్రీలా, ఎప్పుడు నాకు బ్రేక్ త్రూ వస్తుంది, ఎప్పుడు నా లైఫ్ కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటావో, దట్స్ ఇట్. And that is a time where enemy comes and hugs you. Don't give that space to enemy. Don't give that space. దానికి అంత సీన్ లేదు, బేసికలీ నేను టచ్ చేసే అంత సీన్ లేదు కాబట్టి యూ డోంట్ గివ్ ఆ అథారిటీ, దానికి యాక్సెస్ ఇయ్యక అసలు. ఇఫ్ యూ బిహోల్డ్ దెన్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ యాక్సెస్ టు ద ఎనిమీ టు టేక్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. హల్లెలూయా. Okay, we will read 1 John 4:17-19. తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు దీని వలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి ఉన్నది. ఏలయనగా ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకంలో అట్టివారమై ఉన్నాము. ప్రేమలో భయం ఉండదు, అంతేకాదు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును. భయము దండనతో కూడినది, భయపడువాడు ప్రేమ యందు పరిపూర్ణము చేయబడిన వాడు కాడు. ఆయన మొదట మనల్ని ప్రేమించును గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము. హల్లెలూయా. సో డిడ్ వి లవ్ హిమ్ ఫస్ట్? నో, హీ లవ్డ్ us first. ఓకేనా? అండ్ వాట్ డస్ దిస్ సే? యాజ్ హీ ఈజ్ సో ఆర్ వి ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ప్రేమలో అంట భయం ఉండదంట. ప్రేమలో ఏముండదు? భయం ఉండదు. భయము అసలు ఏంది? నాకేం భయం ఉంది? చీకట్లో పోయి నేను పోతాను కదా, నాకేం భయం ఉంది? యూ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యూచర్. You have fear of your children's future. You have fear about everything, all the cares of this world. దాన్ని బట్టి నువ్వే భయపడుతుంటావు. పక్కన అక్కడ రీసెంట్గా ఏదో ఫేక్ న్యూస్ వచ్చింది, చైనాలో మళ్ళా
స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏమైపోయింది, షేక్ అయిపోయి మొత్తం అందరినీ షేక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు, రైట్? సో వీ హ్యావ్ ఫియర్. వాట్ ఆర్ వి, మనం దేని చేత నడిపింపబడుతున్నామంటే భయం ద్వారా. మరి ఆయన ప్రేమ ఏం చేయాలా? ఈ ప్రతి భయాన్ని తీసివేసేయాల, రైట్? సి మై డాటర్, ఇఫ్ షీ హ్యాస్ ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్, ఓకే, ఆమె ఏం చేస్తుంది వెంటనే, షీ వాంట్స్ మీ ఆర్ హర్ ఫాదర్ టు హోల్డ్ హర్, రైట్? వాళ్ళని పట్టుకొని నన్ను నడుస్తే దెన్ ఐఎమ్ సేఫ్ అని చెప్పేసి. నౌ యు ఆర్ సేఫ్ ఇన్ యువర్ ఫాదర్ ఆర్మ్స్, రైట్? యు ఆర్ సేఫ్ విత్ యువర్ ఫాదర్, రైట్? His love is so safe, his love is so perfect, his love is so holy. Don't you think నీకు ఒకవేళ భయం అవుతుంది అంటే, if you give it to him, it will, he will cast away all that fear. If you experience his love, just as a small kid is having a thought that నేను మా ఫాదర్ని నేను పట్టుకుంటే, నా మదర్ని నేను పట్టుకుంటే నథింగ్ కెన్ హార్మ్ మీ అన్న ఒక్క థాట్ బేబీకి ఉంటే, then we are sons and daughters of the most high God, and we need to kick out that fear. ఇది మనం చేస్తే కాదు, but when we experience his love, when we experience perfect love casts out fear. It will not you, నువ్వేం చేయలేవు, but when you start experiencing, when you start beholding his face, when you start considering continuously, you are meditating that yes, I am the beloved of God, I am the beloved of God, God loves me so much, God loves me so much. No matter what is happening in and around you, if you constantly stick to this one thing, that you are the beloved of God, if you constantly stick to this thing that I am accepted in the beloved, నేను ఆయనలో యాక్సెప్ట్ చేయబడ్డను, నేను ఆయన ప్రియ కుమారుణ్ణి కుమార్తెనని నువ్వు కంటిన్యూస్గా డిక్లేర్ చేస్తే, షార్లీ 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 యూ విల్ సీ ద గుడ్నెస్. యూ విల్ సీ, అంటే you might be thinking, అయ్యో ఇది అవుతుందో కాదు, I may not see అని చెప్పేసి, రైట్? But God is saying, he promised, surely you will see, surely you will experience. His promises are yes and amen in Christ Jesus, right? It is yes and amen. So yes and amen అన్నాక అంటే అవును అది జరిగింపబడుతుంది 100%. You don't doubt it. You don't give power to that very doubt, that whether you will see it or not. చాలా మందికి ఏమన్నా అయిపోయింది అని అంటే ఇమ్మీడియట్లీ అయ్యో నా టైం దగ్గరకు వచ్చిందేమో, నేను పోతున్నానేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. నో, దే విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ ఒకలాంటి భయం అన్నమాట. మరి దేవుడే నీకు ఆశ పెట్టిండు నువ్వు జీవించాలి అని చెప్పేసి, అట్లాంటిది నువ్వెందుకు ఈ నెగటివ్ థాట్తో చేస్తున్నావు, రైట్? You can't do that, you can't play around with what God has already spoken or what already God has given you. He has given you his inheritance, the most precious thing, right? And last, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline, right? ఆయన మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనే ఇచ్చాను కానీ పిరికితనం గల ఆత్మను ఇయ్యలేదంట, రైట్? సో మనం భయపడడానికి అవసరం లేదు. జస్ట్ గివ్ ఇట్ టు హిమ్. You just give it to him. You just go just the way you are. నువ్వు ఏ విధంగా ఏ ఫాలెన్ స్టేట్లో ఉన్నా కానీ you just go. That's it. That's all you need to do. You don't have to say అబ్బా నాకు ఇది అని చెప్పేసి. He knows each and every thought of yours. So you just go just the way you are. If you are worried about things, or if you are worried about your future or whatever it is, just go to him. Just go to him, experience, and his word says that his love will cast out every fear, and his love will make you perfect, right? Shall we all stand up to our feet and let's just pray. Yes, your word says, Daddy, your word says that your love will cast out every fear. I know fear and love cannot stand together. They cannot stand together. His love is all powerful.
to change my life, to transform my life. ఆయన ప్రేమ ఎంతో గొప్పది, నా జీవితాన్ని రూపాంతరం చేసే విధంగా ఉన్నది. I know I have flaws, but I give it to you, Lord. I give it to you. I give you all my flaws and I exchange your nature, your true nature, your goodness, your love. Oh, it's your love, Father. It's your love that paid the price for me. I know while I was yet as a sinner, you gave your life. You made me righteous. You made me right standing with you. You made me justified as if I had never had any track record of wrongdoings. You gave me your inheritance. Oh, I'm thankful, God. I'm thankful for your love. I know I didn't find you, but you have found me. You have come for me, and you found me, and you poured out your love. You poured out your love. You poured out your love in me through Holy Spirit. Lord, I thank you, Father. I thank you. You didn't give me the spirit of fear, to fear about things of this world. I know, Lord, you're perfecting me. I know. I come to you just as I am. I come to you. I'm coming to you with all the flaws that I have. Daddy, help me. Help me to exchange your divine character. Help me to possess. Thank you, Abba. You've been continuously washing me with the word to make me a beautiful bride, to be like you. You've been washing me with the word. Thank you for reminding me about the identity that I have in Christ Jesus. Thank you for reminding me the identity that I have in you. I carry the DNA of God. My bloodline has been changed. My bloodline has been changed. I am accepted in Christ. I am talking like Christ. I love you, Abba. I know I experienced many times, but I have been remorse. I never tasted your love fully. I never tasted your love fully. And that is the reason I'm failing and falling. I'm failing continuously. I'm failing continuously in my thoughts. I'm failing continuously in my understanding. I'm failing in my daily walk with you. I'm failing to behold your face. I'm failing to hold on to you. But Lord, today I'm not going to fail. I'm not going to fail anymore. I am not going to fail anymore. I'm not going to fail as a son. I'm not going to fail as your son. I'm not going to fail as your daughter. I know my divine identity. I know my divine identity. And your love will perfect me. Your love will cast away every fear that is ruling my mind.
unconditional love. My love cannot be conditional. My love cannot be judgmental. My love cannot be prideful. My love cannot boast about anything. Lord, I surrender, oh Father. I surrender. I surrender every weight that I carry. I give it to you because I know, and I know surely, Father, you will not allow me to carry this weight. You will not allow me to carry this pain. You will not allow me to experience corruption. You will not allow me to experience rejection. You will not allow me to experience anything that is not of God. As a child of God, as a son of God, I inherit everything that heaven has. I inherit the joy. I inherit the peace. I inherit a love of God. Let it flow from me. Let it flow in me and through me. Let it flow in me and through me. I give it to you. I give it to you. I know, God, I'm your favorite one. I'm your favorite. I'm your favorite. I am your beloved. I am your beloved. I am your beloved. And your beloved will experience the best. Your beloved will experience the best. Lord, let this word manifest in my life. Let it manifest in my life. I will no longer be ruled by the principalities, be ruled by the fears of this world. But Father, let your love reign in my life. Let your love reign in my life. Let your love reign in my life. I pour out my doubts in your presence. I pour out my thoughts in your presence. I pour out every burden that I carry in your presence. Your love is my medicine. Your love is my medicine. Your perfect love is my medicine to every doubt, to every rejection, for every disappointment. Your love is the only answer. And I come to you and I give myself to you. Lord, from this day forth, oh Father God, everything that we do, oh Father God, help us to do to glorify you, Father God. Help us, Father God, the way we talk and the way we walk, oh Father God. Let your, Father God, let you be represented in our walk and talk, oh Father God. Let your love be experienced, oh Father God. Let the tangible love, Father God, Lord, let people experience through us, oh Father God. Even as we step out, oh Father God, let people know that we are your children. We are your children, and you have purchased us. You paid the price so that we experience your goodness. And not only us, we will not only experience, but we will help others to experience. We will be the light to this world. We will become the hope to this world. Because Christ in us is the hope of glory. Christ in us is the surety of glory.
Lord, we thank you, Father God. We thank you, and we bless you. In Jesus' mighty name I pray. Amen, amen, amen. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడి, స్తుతులు చెల్లించుడి. యెహోవా యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడి, స్తుతులు చెల్లించుడి. చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు, చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు నన్ను నడిపించితివే, నన్ను నడిపించితివే, నన్ను నడిపించితివే, నన్ను నడిపించితివే. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడి, స్తుతులు చెల్లించుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడి, స్తుతులు చెల్లించుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడి.